किसान अंदोलन ते महा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल वड्डी खबर दस दिने थोड़ी ही देर दे विच विज्ञान भवन पहुंच जाणगे किसान। जी हां, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਵਜੇ 11ਵੇਂ ਗੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ। इस बैठक दे विच हिस्सा लैण दे लई किसान हुण कुछ ही देर दे विच पहुंच जाणगे विज्ञान भवन। दस दईए कि सरकार दा नवां प्रस्ताव ठुकरा चुके ने किसान। 1.5 साल तक कानूनां ते रोक दा जो प्रस्ताव सरकार दे वल्लों किसानां नूं दित्ता गया सी वो प्रस्ताव किसानां ने खारिज कर दिता है ते कहा है कि कानून वापसी तो घट कुछ भी मंजूर नहीं है। किसान कह रहे हैं कि कोई जो नवी मंग नहीं है साडी, बल्कि पहले दिन तो जो मंग असीं लैके चले सी उही मंग साडी अज भी बरकरार है। ते नाल ही किसान कहंदे ने कि कोई बी या सी दी ऑप्शन नहीं दित्ती जाएगी बल्कि ए दी ऑप्शन यानी कि कानून रद्द करन दी ही इक्को एक ऑप्शन है सरकार दे कोल जो असीं सरकार नूं दे रहे हैं। अब फिलहाल अज किस माहौल दे विच गलबात हुंदी है क्योंकि सरकार दे विच भी हलचल तेज है। कल लंबियां चौड़ियां जो किसानां दियां बैठका हुई जिवें ही बैठ वो गड्डी साइड ते लाउण लगे मार के शीशा पंथा पहला भी ये काम इन्हां ने कीता गया। नाराजगी जिहड़ी है नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस की कारगुजारी ते सवाल जिहड़े ने वो चुके जा रहे हैं। राज्य और मैं नहीं चकना लीडर चक्कण ना चकना मैं कोई गल नहीं रखनी। लीडर साडे चक्कण ना चक्कण गल मैं कोई गल नहीं रखनी। रुदू जी तुहाडी गड्डी नूं किने तोड़िया? मैं सीधा गड्डी दी गाहां लगाउंदे मगरों पता नहीं की वजह गड्डी ये दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी है जो कि जानबूझ के हमारे किसान लीडरों को परेशान कर रही है, जलील कर रही है। ये दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी है। नाराजगी जिहड़ी है नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके दे नाल शीशा तोड़िया गया उस नूं लैके दिल्ली पुलिस जानबूझ के किसान जो नेता हैं उनको ये हरासमेंट कर रही है और बेइज्जत कर रही है। तस्वीरां ਅਸੀਂ लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल कार दा शीशा जिहड़ा वा ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ पंकज बिल्कुल तो नाराजगी नजर आ रही है आगुआ दी, पर जानना चाहांगे कि आखिरकार होया की है, पूरा मामला की है जो किसान आगू इस तरह गर्म नजर आ रहे ने। दर्शकों नूं दसो कि होया की है पूरा मामला। अमृत रुलदू सिंह होरी अपनी कार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। रुलदू सिंह ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ रुलदू सिंह ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ कि जो गड्डी का बैक साइड का शीशा तोड़िया गया, कहा गया कि डांग मार के शीशा जिहड़ा वै वो तोड़िया गया वै। उस कार ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ शीशा तोड़िया गया और सिद्धू ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦਾ शीशा तोड़िया गया, की वजह रही ਇਹ वजह भी समझਣ ਦੀ कोशिश करांगे। और नाराजगी इसे गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ खुद ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ और की वजह रही ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ और ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ शीशा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੂਰੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਫੇਰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਟਪਾ ਲਈ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਪਤਾ नहीं ਕੀ ਮਾਰਿਆ, शीशा टूट गया। फिर हमारा थोड़ा जा ना सही हो हुआ अभी ये क्या किया है। एने हमारे यूपी वाले लीडर आ गए, वो चल हम ले नहीं, हम मीटिंग पे भी आते नहीं थे। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? कुछ नहीं किया। ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜੰਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗਰੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈਏ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ
पता नहीं की मारे डांग मारिया की मारे हमसे लगी थी ना पीछे से जो हम तो नहीं पता लगे जो शीशा टूट गया। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਗਣੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਗੂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਣੀਮਤ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਟਪਾ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਡਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ? ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਪਈ ਗੱਡੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮਗਰ ਨਾਕਾ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆਰੀ ਬਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 150 ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਰੇ ਮਰਕਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਹੈਲੋ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਓ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾਈ ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾਈ? ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਖੜਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ, VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ 15-17 ਸੀਗਾ
17 ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਔਰ 15 ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ VOTING ਪਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ 3 ਗੇੜ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, 3 ਵਾਰਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵੇਲਾ 11 ਦੀ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਚਲਾਉਣ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ 15-17 ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ 15 ਪੱਖ 'ਚ ਸੀ 17 ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਇੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਬਦਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੀ VOTING ਸੀਗੀ? 15-17 ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ? ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਰਾਏ ਰੱਖਦੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਵੋਟ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵੀ ਫਲਾਨਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਐਤਕੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਐਵੇਂ ਜੁਕਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਹ ਰਾਏ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ VOTING ਹੋਈ ਆ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਟੁੱਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਓਗੇ? ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਛੇੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਮਹਾ ਕੇਸਾਂ ਕੂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਛੇੜੋ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ। MSP ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹੀ ਹੈ। ਤਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ? वजह ये हुई कि भाई हम हो गए तंग। हम जब से आए हैं कभी झंडा उतरवाते हैं, कभी हमें रोक लेते हैं, इंसल्ट फील होती है। हम कहते हैं यार हम यहाँ के नागरिक हैं, हम जा रहे हैं और उसके बाद में ऑफिशियल हैं, कोई गलत काम नहीं करते। आज हम जैसे नीचे होते थे, अचानक देखा शीशा ब्रेक हो गया। मैं कभी पुलिस के देख रेख में हुआ है, ये तो आप करिए क्यों हुआ? तो ये ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਬੱਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਸ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਔਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੋ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਰੀ ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੂੰਜ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, MSP ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕਨਾਚੂਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਿਓ, C2 50% ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਰਤਾ ਕਿਹਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇ ਕਰਵਾ ਲਓ 2-2.5 ਸਾਲ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜੀਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੱਲ VOTING ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ VOTING ਹੋਈ 15 ਪੱਖ ਚ ਸੀ, 17 ਅਗੇਂਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। VOTING ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਟ ਲੈਂਥ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 15 ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, 17 ਅਗੇਂਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਨੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਰਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਜੇ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 11ਵੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਢੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾਅ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 20-30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਝੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਝੁਕੇਗੀ ਥੋੜੀ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏਜੰਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, तो ये कहे जी ज्यादती है, कहो जा सलूक है किसान लीडरों के। एक पासे सम्मान पर लेकर आ रहे हैं, सिक्योरिटी नाल लेके आ रहे हैं, दूसरे पासे शीशे भने जा रहे हैं। बकायदा पछाण है, झंडे लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए है। पंजाबी च बोलो, पंजाब दा नंबर 1 चैनल। हाँ, स्टिकर लगे हुए हैं गड्डियां ते, झंडे लगे हुए हैं। बिल्कुल पछाण है लीडरां दी, सारी पुलिस नूं भी पछाण आ चुकी है, सारी इंटैलीजेंसी नूं पछाण है। कल कहा जा रहा है वोटिंग हुई, 15-17 दी वोटिंग जिहड़ी है वो निकल के सामने आई है। देखो वोटिंग नहीं, ये आम सहमति दे नाल फैसले ले जांदे, रायां तो अपनियां रखणीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਹੱਲ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਸਲਾ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ VOTING ਹੋਈ। VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰਹਿ ਕਦੀ ਸਾਡੇ 10 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, 22 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ 8 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, 23 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ। 15-17 ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਵੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਨਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ VOTING ਹੋਈ ਕੱਲ, VOTING 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਰਹਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ 572 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੱਲ VOTING ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ सरकार दे नाल की कुछ गलबात होएगी, किस तरीके की बैठक से कितनी उम्मीदें हैं? आज की मीटिंग से सर कितनी उम्मीदें? 100% उम्मीद के साथ में जाके सरकार कब हमारी बात मान ले, इसी उम्मीद से तो जाते हैं। सर ऐसा कहा जा रहा है कि जो कल प्रस्ताव दिया था उसको लेकर जो कुछ किसान लीडर है उसका समर्थन किया है? नहीं ऐसा कोई समर्थन नहीं। प्रस्ताव रद्द करने के पीछे वजह क्या रही सर? अरे बीमारी को तो जितना जल्दी रद्द कर दो उतना ठीक है। बीमारी को कोई घर में पालता है अपने, कठंगना कुत्ता जब हो जा उसे घर में पाले, उसे तो वहाँ छोड़ दिया जंगल में। हाँ ये तो बीमारी है भाई, खत्म होनी चाहिए। 26 जनवरी को जाओगे सर? सरकार अभी अनुमति नहीं दे रही। सरकार अनुमति दिया करे ट्रैक्टर को दिल्ली में, वो तो बिना ही अनुमति के जाया करे। ਸੋ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਨੁਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਲਵੀ ਮਿਲਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਖੀ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰੱਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਔਰ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੇ ਲਿਖਤ ਛੋਟੀ ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਭੈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰਿਪੀਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਲਚਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ, ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਚਾਹੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਠਾਲਿਆ ਸੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ NIA ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਛੋਟੇ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1.5% ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦੇ ਅਨਾਜ ਇਹਦੇ ਪੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ? ਸਾਡੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਅਮਨ ਪੁਰ ਸ਼ਾਂਤ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ